It's not necessarily how much you have. It's just 얼마를 가졌느냐가 아니라 전에 얼마를 가졌었느냐와의 대비입니다. when you 200만 달러였다가 100만 달러가 되는 것과 20만 달러였다가 50만 달러가 되는 것. 심리적으로 대부분은 후자를 택합니다. 사치가 필수가 되는 속도는 딱 2초입니다. is 2 seconds. 재정적으로 잘 사는 법을 한 단어로 줄여야 한다면 그건 I think it's even if it's just the two extremes. 돈이 우리한테 해주는 건 뭐고 또 못 해주는 건 뭘까요? 양극단만 놓고 보면요. It can do a list of 돈이 누구에게나 해주는 좋은 것들의 목록이 분명 있죠. is that on 제가 average 확실하다고 보는 건 평균적으로 돈이 많을수록 나쁜 날이 줄어든다는 겁니다. but I don't know if 그런데 좋은 날이 늘어나는지는 잘 I think 모르겠어요. it's more likely that 돈이 많으면 아침에 눈 떠서 일이 잘 안 풀리네 할 확률은 줄어들죠. but that doesn't necessarily 하지만 한바구음을 지으며 일어나게 된다는 뜻은 now 아닙니다. that's a lifestyle. 나쁜 날이 줄면 Bad days, 분명 that's great. 삶이 나아진 Your life 거죠. is better. 하지만 그건 행복이 아니에요. It's not happiness. 전혀 다른 거예요. It's a very different thing. And I think it can 그래서 헷갈리죠. 이룬 것과 버는 돈이 날 행복하게 해줘야 한다고 생각해요. 가끔은 그렇지만 아닐 때가 더 많아요. 그래서 어느 날 눈을 떠서 이러면 행복해질 줄 알았는데 아니네 그게 되는 거예요. 기대치를 좀 조정할 필요가 있습니다. 저는 돈이 백신에 더 가깝다고 생각해요. 수많은 불행을 예방해주죠. 훌륭한 일이에요. 백신 덕분에 소아마비가 사라졌잖아요. 그런데 이게 좋은 비유인 게 우리는 아침에 일어나서 소아마비에 안 걸려서 정말 감사하다 하지 않잖아요. 그런 생각 자체를 안 하죠. 돈이 해주는 게 상당 부분 그런 거예요. 삶은 나아지지만 매일 한바구음으로 일어나게 해주진 않습니다. It's kind of like oxygen in a way. 어떻게 보면 산소 같네요. Have it, you 있을 땐 생각도 안 하는데 없으면 그 생각밖에 안 나죠. But we want to think of it like it's a 그런데 우리는 돈을 경기력 향상, 약물처럼 생각하고 싶어 해요. 먹으면 바로 불 붙었다. And I think 이렇게 될 for short 거라고요. periods of 짧게는 그럴 수 있어요. happiness 하지만 is 행복은 원래 스쳐가는 감정입니다. like most people are 대부분의 사람은 한 번에 몇 분 이상 행복하기 and I 어려워요. think it's very similar. 유머와 아주 비슷하죠. If I tell 제가 아주 웃긴 농담을 해도 don't laugh for 10년 동안 웃진 않잖아요. laugh for a couple 몇 분 minutes. 웃고 말죠. Humor is a fleeting 유머는 스쳐가는 and happiness 감정이고 is the same. Most 행복도 people have moments 똑같습니다. of it. 순간순간 It's just 찾아올 your life, 뿐이에요. so maybe you have more 삶을 moments 잘 of it than 설계하면 others and more than you used 남들보다 to. 예전보다 But 그 it's 순간이 momentary. 많아질 수는 있죠. And so I think what 하지만 people actually 어디까지나 want to 순간입니다. get to, what 그래서 they 사람들이 aspire to, 정말 whether they 원하는 know or 건 not, is contentment. 스스로 알든 Which is 모르든 not happiness. It's 만족감이에요. a different emotion. 행복과는 다른 You want to get to a 감정입니다. point where you're just like, I'm good. 난 I'm 괜찮아. very grateful for everything. 가진 모든 것에 감사하고 And I have everything. 필요한 건 다 있고 And 원하는 what I 것도 want. 대부분 And 있어. I'm totally cool with it. 이걸로 충분해 If 하는 there's more 지점에 to come 도달하는 above 거죠. this, 더 생기면 cherry on top. 금상첨화지만 Really cool. 지금 여기서도 정말 I 좋다는 think most people 마음이요. can realize that 꾸준히 with a 노력하고 lot of 가꾸면 and constant 대부분은 upkeep, 생각보다 you can 낮은 get to that level. You 수준에서도 can get to that 거기 level 도달할 수 있습니다. at a lower. More often, what happens 실제로는 is 이런 일이 더 you are in 많죠. that house, you're 그 like, 집에 "Oh, 살면서 man, my neighbor, 옆집 마당이 좀 더 좋네 their yard's a little 하거나 nicer, isn't it? 멀쩡한 부엌을 Like, 두고 like I got this 인스타그램에서 kitchen, 본 but like I saw 사진처럼 this picture on Instagram. 리모델링할까 What if 고민하는 we 거예요. remodeled it? 결국 만족감이 없는 상태인 거예요. Level of contentment. 그런데 저는 만족이 I don't think 나쁜 contentment is a 단어라고 good word. 생각하지 It's not a 않아요. bad thing. 특히 Particularly 경제 overall 전체로 economy. I 보면 want to live in a 나쁜 게 world 아니죠. where most 저는 대부분의 사람들, smart people 특히 wake up 똑똑한 every day and they're 사람들이 like, "This isn't 매일 enough. 아침 We need 이걸로는 more innovation. 부족해. We got to 더 start 혁신해야 more 해. successful 더 business." 성공적인 That is 사업을 the root 만들어야 of 해 all 하며 일어나는 progress, 세상에 is 살고 that the 싶어요. majority of people 모든 진보의 뿌리는 this is not 다수가 매일 아침 And the people who 이걸로는 are 부족하다고 monstrously 말하는 데 successful, 있으니까요. the Elon Musk, 엄청나게 성공한 사람들도 they wake up 마찬가지예요. still. I 장담하는데 guarantee you Elon 일론 Musk wakes up 머스크는 every day 4천억 달러를 가지고도 saying, 매일 "This 부족해 isn't enough." 하면서 Not 일어날 겁니다. necessarily 꼭 돈 financially, 얘기가 although there might be that 아니라도요. element, but like 기술이 아직 부족하다, technology's not good 제품이 enough. 아직 부족하다, Products aren't good enough. We need more and more and more. 이 만족하지 And so the 못하는 lack of 마음이 contentment 진보의 is the seed of 원천이에요. progress. 나쁜 게 It's not 아니죠. a bad thing. 하지만 개인의 See, in the 삶에서는요, individual life, 영혼의 구멍이 뚫린 것 if you feel 같고 like there's a hole in 아직 your soul, 부족하다, 더 갖고 and you're 싶다는 just 마음이 not- 들 때 you just feel like you haven't done enough. 그 You just 구멍에 want more. 돈을 계속 The idea 퍼부으면 of like, oh, well, 언젠가 if I'm just shoveling money in that 괜찮아지겠지라는 hole, then I'll 생각은 get to a place where 실제로는 it's 정말 actually 이루기 very difficult to 어렵습니다. do that. That makes sense sort of evolutionarily. 진화적으로 보면 말이 되죠. 진화는 종의 생존에만 관심이 있지 개인의 행복은 신경도 안 Damn how 쓰니까요. happy you are. Yeah. And the other thing about with evolution is like doesn't matter how much 맞아요. money I have. 진화에서 중요한 건 얼마나 가졌느냐가 아니라 남보다 많으냐는 거예요. 내가 얼마나 빨리 달리느냐가 아니라 당신보다 빨리 달려야 하는 거죠. 그래서 예전보다 풍요로운 세상에 살면서도
나는 내 성공을 당신과 비교해서 재고 내 집 크기를 옆집과 비교해서 잽니다. 역사적 기준으로 보면 엄청나게 큰 집이라도 옆집이 더 크면 갑자기 초라해 보여요. 그리고 이건 끝이 없습니다. 우리 아이들, 손주들은 우리가 상상도 못할 기술과 풍요 속에 살 가능성이 커요. 가장 확률 높은 미래는 손주들 세대엔 암 진단이 그리 큰일이 아닌 시대가 오는 거죠. 아직은 꿈 같지만 상상 못할 일도 아니에요. 그런데 그 세상에서도 사람들이 조금도 더 행복하지 않을 거라는 것도 충분히 상상이 되죠. 왜냐하면 사치가 필수가 되는 속도는 딱 이 초거든요. 20세기의 전염병들도 다 그랬어요. 성홍열, 황결병, 소아마비, 전부요. 1950이 연애 부모에게 곧 백신이 나와서 소아마비가 사실상 사라지고 손주들은 걱정할 일도 없을 거예요 라고 말했다면 세상에 얼마나 행복할까요? 했겠죠. 그런데 우리는 안 그래요. 사람의 머리는 새로운 기준에 그냥 즉시 맞춰져 버리거든요. Remember when I was 17, 제가 17살 때 부모님이 군에서 지원해 준 재무 상담사와 나누는 대화를 우연히 들었어요. 두 분 다 군에서 일하셨는데 지붕을 고칠지 차를 고칠지 정해야 했어요. 둘 다 고칠 돈은 없었거든요. 그 순간 이런 생각을 했던 게 기억나요. 꼭 필요한 두 가지 중 하나만 골라야 하고 돈은 없는 상황, 난 절대 겪고 싶지 않다. 그때 우리 집이 끼니를 거른 적은 없지만 여유가 많지도 않았어요. 그리고 그날 이후로 돈을 보는 눈이 완전히 바뀌었죠. It changed how I think about money from that moment on. I was 독립해야겠다고 생각했어요. 저한테 독립이란 지붕이나 차를 고치는데 월급이 필요 없는 상태였죠. 모건은 돈과 독립을 어떻게 생각하세요? 말씀하신 것도 하나의 독립 수준이에요. 그런데 독립은 언제나 스펙트럼입니다. 일을 안 해도 되는 높은 단계도 있죠. 그건 13단계쯤 되는 독립이고 그 아래에 여러 단계가 있어요. 은행에 $100만 있어도 한 푼도 없을 때보다 독립적인 거죠. 빚이 있을 때보다는 말할 것도 없고요. 그러니까 저축하는 모든 $1가 남이 아니라 내가 통제하는 미래에 대한 작은 교환권인 셈입니다. 독립을 그렇게 다시 정의하는 게 중요해요. 독립은 스펙트럼이고 모든 $1가 독립 교환권이라는 마음가짐이요. 저는 평생 열심히 저축해 왔는데요. 그걸 만족을 미루는 일이라고 생각한 적이 없어요. 지금 당장 가치를 얻는 독립을 사는 일이라고 생각했죠. 미룰 게 하나도 없어요. 내일 아침에 일어나서 든든한 쿠션이 있네 하는 그 기분이 좋으니까요. 그리고 살다 보면 나쁜 일은 혹시가 아니라 언젠가 옵니다. 개인사든 거시경제든 팬데믹이든요. 저축이 있으면 내가 견뎌낼 수 있는 결과의 폭이 그 수로가 넓어져요. 독립성이 낮을수록 저축이 적고 빚이 많을수록 그 견딤의 수로는 좁아집니다. 그 안에 개인과 세상의 온갖 부침이 다 들어있어요. 넓을수록 더 많이 견디는 거죠. 그리고 복리의 많은 부분이 돈만이 아니라 인간관계와 커리어와 우정까지도 결국 무엇을 견딜 수 있느냐로 귀결됩니다. 얼마나 많은 미지수를, 얼마나 깊은 미지수를 견디고 살아남을 수 있느냐. 돈의 심리학에도 썼지만 재테크를 잘한다는 걸 한 단어로 줄이면 저는 생존이라고 생각합니다. 커리어도 저축도 투자도 마찬가지예요. 그냥 생존이에요. 무엇을 견딜 수 있는가. 그렇게 보면 모든 $1가 미래만이 아니라 오늘의 나를 지켜주는 독립교환권인 거죠. Four Seasons, 창급자 이저더 샤프가 남긴 멋진 말이 있죠. 탁월함이란 고통을 감당하는 능력이다. 그런데 이 말을 들으면 우리는 본능적으로 신체적 고통만 떠올려요. 심리적 고통이나 돈의 오르내림은 생각하지 않죠. 살아남지 못하면 복리도 없는데 말이에요. 복리에 대해 사람들이 또 하나 오해하는 게 있죠. 복리의 이점은 전부 끝에 몰려 있다는 거요.
They're very 처음엔 아주 느린데 It's that last 마지막 한 번에 2배가 makes a huge 어마어마한 차이를 Yeah, I mean, 만들잖아요. in terms of the dollars accumulated, that's true. So I wrote about this in psychology. 맞아요. 99% 워런 버핏 순자산의 99%는 65 이후에 쌓인 겁니다. The numbers get nuts at the end. 복리가 원래 그래요. True psychological. 숫자는 끝에 가서 미쳐버리죠. Psychology. 그런데 심리적으로는 다른 얘기가 됩니다. I think the 솔직히 제가 가장 부자라고 느꼈던 순간은 when I had like $1,000. 10대 시절 은행에 $1,000가 I remember 있었을 just being 때예요. like, that's like 이게 실화야 fathom 싶었죠. that much. 1년 전만 해도 통장에 $20 이상 있어 본 적이 A year 없었으니까요. earlier, I'd probably never had more than 20. 그런데 $1,000라니 Like, what? 상상도 안 되는 Having that 돈이었어요. much money. 심리적으로는 Like, 결국 psychologically, it's 격차의 just the 문제인 gap 거죠. between. This is true for a lot of things. 많은 게 그래요. 즐거움은 대비해서 나옵니다. It's just 지금 가진 what do you 것과 have now? 예전 것 What 사이의 are you doing 대비요. now relative to 새 what- 책 The Art of Spending So I Money에도 read about in The Art of 썼는데 Spending Money. 제가 아는 The guy 사람 has 중에 a 전속 private chef, 셰프를 and 둔 he's 사람이 basically 있어요. getting Michelin star 매일 세 meals, 3 끼를 meals a day. 미슐랭급으로 And it's 먹죠. easy for me 우리가 and you 보기엔 to look at 와 it and 저게 being like, 인생이지 that is 싶잖아요. amazing. 그런데 장담하는데 That is nuts. 정작 본인은 별 감흥이 Guarantee 없을 you he 겁니다. does not feel 대비가 that much from 없으니까요. it because he has no 전날 아침에 contrast. 눅눅한 빵을 He's not 먹지 eating taco, he's 않았으니까요. not eating stale bread for breakfast the day before. 모든 게 훌륭하면 아무것도 훌륭하지 It's 않습니다. all what you want. 필요한 건 결국 대비예요. And so I think about that a lot in terms of like it's not necessarily how much you 그래서 have. 이 생각을 자주 해요. 얼마나 가졌느냐가 아니라 예전과의 대비가 중요하다는 것. 그리고 그래서 사람들이 다운그레이드에 심리적으로 크게 흔들린다는 것. 예전 것과 계속 비교하게 되니까요. 다들 이런 연구 들어보셨을 거예요. $200만 달러였다가 $100만 달러가 되는 것과 $20만 달러였다가 $50만 달러가 되는 것 중 뭘 고르시겠어요? 금액은 $100만 달러가 더 큰데도 200만에서 반 토막 났다는 대비 때문에 사상 최고치를 찍은 50만 달러 쪽이 훨씬 부자처럼 느껴집니다. 그만큼 사람은 다운그레이드의 심리에 아주 민감할 수 있다는 거예요. So how do you deal with that when you have $1,000? That's your baseline. This is the most I've ever had. But now all of a sudden, 그럼 그건 어떻게 다루세요? $1,000가 생기면 그게 기준선이 되고 앞으로 모든 장우를 판단하는 기준점이 되어버리잖아요. Part of this is like the reason that there's 이렇게 봐야 해요. in the economy. 경제에 기회가 존재하는 이유는 시장이 자유시장이 좋은 걸 얻으려면 대가를 치르게 만들기 때문입니다. 불을 공짜로 쥐어주지 않아요. 뭔가는 해야 하죠. 그리고 자본주의에서 치러야 하는 대가란 대체로 끝나지 않는 불확실성과 변동성과 예상 못한 일들을 견디는 겁니다. 경기 침체, 실직, 주식 30% 하락. 즐겁진 않죠. 하지만 그게 이 게임의 입장료예요. 벌 받는 게 아니라 입장료를 내는 거라고 보기 시작하면 더 즐거워지진 않아도 상황을 소화하기는 한결 쉬워집니다. 시장이 20% 빠지면 아프다, 진짜 싫다 하면서도 내가 장기적으로 잘 될 이유가 바로 이거지라고 생각하게 되는 거죠. 이 고통을 감당하는 능력이 사실상 전부예요. The capacity to endure pain is everything. Now, I think it was Nassim Taleb talking. 나심 탈레브가 말한 엉클 포인트라는 게 있어요. 누구나 어느 지점에선 항복을 외치게 된다는 거죠. 너무 힘들다, 더는 못 버티겠다 하는 지점이요. 누구에게나 그 한계선이 있습니다. 그런데 문제는 그게 어디인지 미리 내다보기가 정말 어렵다는 거예요. 자기 고통의 한계를 머리로만 아는 사람은 거의 없습니다. 직접 참호 속에서 겪어봐야 그때 내가 어떤 기분일지 비로소 알게 돼요. 저는 코로나 때 그걸 겪었습니다. I'm someone who wrote about the frequency of volatility. 저는 변동성의 심리를 글로 쓰던 사람인데도요. 2020년 3월은 주식 위기, 경제 위기 정도가 아니라 보건 비상사태였잖아요. 아이들 학교까지 문을 닫았고요. 그때 저도 수십억 명이 그랬듯이 잠 못 드는 밤을 보냈어요. 새벽에 깨서 이거 대체 어떻게 되는 거지? 했죠. 남들이 두려워할 때 탐욕스러워라. 말로는 쉽습니다. 실제로 하는 건 완전히 다른 얘기예요. 지금 주식이 반토막 나면 어떨 것 같으세요? 라고 물으면 사람들은 모든 게 지금과 똑같은데 주가만 절반인 세상을 상상합니다. 그 상상 속에서야 좋죠, 세일이네요 하겠죠. 하지만 변동성이 생기는 건
세상에 실제로 무슨 일이 벌어지고 있기 때문이에요. is because there is something going on in the world. 아무도 다음에 무슨 일이 올지 모르고 아무도 예상 못했고 나와 내 가족의 생계와 건강까지 실제로 위협받는 상황인 거죠. Your health, well-being, and whatnot. And in 그 상황에서 길게 보고 사자를 실천하기는 훨씬 어렵습니다. 물론 가능해요. 좋은 투자자들은 해냅니다. I remember talking to 세계에서 손꼽히게 성공한 투자자와 얘기한 적이 successful 있어요. investors, 누구나 아는 이름이죠. a name everybody 2012, 13년쯤이었는데 버핏이 금융위기를 어떻게 대처했는지가 화제에 올랐어요. 그분 말을 옮기자면 대략 이랬습니다. 베어핏 워너비들은 전부 현금을 들고 이 순간만 기다렸다. 투자자들에게 말해두고 글로도 써놨다. Yeah. And they've been waiting for this moment, and they told their investors about it. They were 그런데 막상 그 순간이 오니까 다들 얼어붙었다. 실행에 옮긴 건 10%뿐이었다. 저는 원래 그래야 한다고 봐요. 책 읽은 모두가 최고의 기회를 잡으면 안 되는 거죠. 당연히 어려운 거예요. 제가 자주 드는 비유가 있어요. 대학 선수 중에 NBA에 가는 비율이 얼마나 될까요? 정확히는 몰라도 1에서 3%쯤일 겁니다. 3%, something like that. And people are like, yeah, it's how it should. 다들 그게 당연하지 하죠. 프로농구 선수가 되고 싶다고 다 되는 세상은 없으니까요. 최고 중에 최고만 가는 자리고 투자도 똑같습니다. 야심찬 종목 발굴까? 전원이 시장을 이기는 세상은 있을 수 없어요. 그러니 펀드의 95%가 벤치마크에 진다는 통계에도 저는 당연한 거 아닌가 싶죠. 100%여야 하나요? 시도만 하면 누구나 돈을 찍어내야 하나요? 당연히 어려운 겁니다. Of course it's hard. And so a lot of that, but 물론 그 상황에서도 다들 자기는 해내는 1%에 속한다고 믿죠. 하지만 극소수만 해낸다는 게 놀랄 일은 아닙니다. affecting people. 전에 한 번 했던 이야기인데요. 제가 18, 19살 때 같이 일했던 형이 있어요. 28쯤 됐으니 저보다 좀 위였죠. 스키장 렌털숍에서 같이 일했어요. 이름이 킵이었는데 정말 멋진 친구였죠. We worked in the ski rental shop together. His name was Kip Gar, really cool guy. And Kip at the time, 그런데 그때 킵은 신용카드 빚이 $25,000였어요. 유럽으로, 남미로 스키 여행을 다니면서 생긴 빚이었죠. 저는 $25,000 카드 빚이라니 너 미쳤구나 했어요. 거의 매일같이 구박했죠. 넌 제정신이 아니야. 난 상상도 못하겠다라고요. You are insane. I can't fathom it. And the very sad. 그런데 이 이야기의 아주 슬픈 결말은 킵이 30 몇 살에 스키 사고로 세상을 떠났다는 겁니다. 그리고 놀라웠던 건 제 머릿속 생각이 바뀌는 속도였어요. 네가 그 여행들을 다녀서 정말 다행이다. 그렇게 젊게 떠나기 전에 그런 삶을 살아서 다행이야. 그 생각을 오래 곱씹었습니다. 물론 32에 죽을 거라고 생각하며 살아선 안 되죠. 그건 옳은 삶의 방식이 아니에요. 하지만 스스로에게 물어야 할 질문은 이겁니다. 죽음을 마주하는 순간이 온다면 말하기 무거운 주제지만 얼마든지 해볼 얘기죠. 그때 나는 무엇을 후회할까? 무엇을 돌아보게 될까? 킵은 산을 오르다 거대한 눈사태에 휩쓸렸어요. 그리고 저는 가끔 상상합니다. 죽음을 직감한 몇 초가 있었다면, 눈앞에 인생이 스쳐갔다면, 제가 아는 킵이라면 아마 그래, 나 진짜 멋지게 살았다. 근사한 것들을 해냈어 라고 했을 거예요. 그러니까 질문은 당신은 무엇을 후회할 것인가입니다. 저는 성인이 된 후 평생 저축가로 살았어요. 만에 하나 내일 그런 상황이 온다면 저는 안 간 여행들을 후회하지 않을 겁니다. 제가 저축한 덕분에 아내와 아이들이 괜찮을 거라는 사실에서 큰 위안을 얻을 테니까요. 저한텐 그보다 중요한 게 없어요. 반대로 그 순간에 내가 떠나는 것도 모자라 아내와 아이들까지 공영에 빠진다는 걸 안다면 후회가 저를 집어삼키겠죠. 그러니까 오늘을 살아라냐, 내일을 위해 아껴라냐처럼 간단한 문제가 아니에요. 핵심은 미래의 어느 시점에 나는 무엇을 후회할 것인가입니다. 1년 뒤일 수도 70년 뒤 임종의 자리일 수도 있죠. 자신이 무엇을 후회하게 될지 계속 생각해야 해요. 제 후회는 당신과 다르고 킵과도 달랐을 겁니다. 젊은 자신에게 소비 조언을 한다면요. 최근에 누가 비슷한 걸 물어봤는데 흥미롭더라고요. 제가 19살이던 때로 돌아가 보죠. 그때도 저는 저축가였어요.
19배에는 100달러를 모으는 것도 대단한 일이었어요. 1000달러면 와 미쳤다 수준이었죠. Wow, that's crazy. And let's say I don't know what the numbers are, but let's 그 say 100달러를 투자했으니 지금쯤 500달러가 됐을 거예요. probably some. 그런데 지금의 저한테 500달러는 솔직히 별 의미가 없습니다. 그럼 그럴 가치가 있었을까요? Or if I had a 타임머신이 있다면 19살 모건은 그 100달러로 친구들에게 저녁을 사는 게 나았을까요? 저는 그게 옳은 질문이 아니라고 And my 봐요. response was, I don't 젊을 think 때 that's 그달 the right way to 벌어 think about 그달 it. 쓰는 욜로 I think it's 사고방식으로 impossible 살다가 to have 35에 스위치 켜듯 저축가로 변신하는 건 불가능하거든요. 제가 지금까지 좋은 금융 습관을 유지해 온 건 적어도 제 생각엔 19에 시작했기 때문입니다. In my mind, at least. 100달러가 500달러가 된 게 중요한 게 아니에요. 그 시절에 만든 습관이 지금의 저를 만든 거죠. 35의 습관을 바꿀 수는 없었을 겁니다. 원래 그렇게는 안 돼요. 그래서 저는 그때 저축을 별로 후회하지 않습니다. 그땐 큰 돈이었고 지금은 하찮은 금액이 됐지만 그때 만든 습관이 모든 차이를 만들었으니까요. I think you're paying for dinner next time. I'll do it. It's okay. 다음 저녁은 사시는 거죠? I like the idea. 빌 퍼킨스가 다 쓰고 죽어라 라는 책에서 정리한 아이디어를 좋아하는데요. 자식에게 돈을 줄 거라면 아까 얘기와 좀 모순될 수 있지만 줄 거라면 필요할 때 주라는 겁니다. 대개는 자기 가정을 꾸리기 시작하는 30대, 40대죠. 내가 죽을 때까지 기다려라. 그때쯤 넌 이른이겠지만 그때 다 가져라는 좀 이상한 철학이에요. 가장 흔한 방식이긴 하지만요. 물론 저희 부부도 아이들에게 어떻게 할지 아직 결론을 못 냈습니다. 하지만 30살에 집 사는 걸 도와주는 게 75에 100만 달러를 물려받는 것보다 인생에 훨씬 큰 도약을 줍니다. 찰리 멍거의 일화가 있어요. 아주 부유한 친구가 와서 묻습니다. 찰리, 내 돈을 전부 아이들에게 물려주면 걔들 야망을 망치게 될까? 멍거가 답하죠. 당연히 망치지. 그래도 해야 하네. 왜? 안 그러면 자네를 미워할 테니까. 돈이 그들의 독재자였던 거예요. 돈이 어떤 사람이 될지 어디 살지 정해줬죠. 성격도 가치관도 누구와 결혼할지까지요. 상당 부분 진짜 자기 모습이 아니었죠. 그래서 18살에 지금 돈으로 100억 달러쯤을 물려받을 사람들이 사실상 자기 인생의 꼭두각시였던 겁니다. 자기 인생에서 배역을 연기하는 배우 같았죠. 정작 되고 싶은 건 완전히 달랐을 수도 있어요. 농장에서 소박하게 살고 싶었을지도 모르죠. 그런데 가문이 말합니다. 안 된다. 너는 5번가 대저택에 살면서 무도회를 열고 요트에서 지내며 과시해야 한다. 레오는 밴더빌트니까 그래야 한다. 그리고 그들 대부분은 그 때문에 어디서나 불행했어요. 돈이 거의 바닥나고 나서야 후대 상속자들은 풀려났습니다. 풀려나서 비로소 자기 자신으로 살 수 있었으니 운이 좋았다고 할 정도예요. 이제는 잘 알려진 얘기지만 그렇게 풀려난 첫 세대 중 하나가 CNN의 언론인 앤더슨 쿠퍼입니다. 약간 과장을 보태면 그 가문에서 거의 처음으로 자기 자신으로 살 특권을 누린 사람이죠. 밴더빌트 상속자라는 타이틀에 맞춰 살지 않아도 됐던 겁니다. 당신의 통장과 카드 내역을 보면 당신에 대해 많은 걸 알 수 있을 것 같아요. 며칠을 같이 지내며 알게 되는 것만큼이나요? 맞는 말이에요. 옷 입는 것만 봐도 흥미롭죠. 제가 자주 하는 얘기가 있는데 물론 예외는 있습니다만 중년 남성이 노란 페라리를 모는 걸 보면 저는 이래요. 판단하진 않겠지만 저기엔 사연이 있다. 그리고 장담컨대 대부분의 경우 그 사연은 인생의 어느 시점에 무시당했거나 스스로를 의심했던 경험이에요. 노란 페라리는 남들에게 그리고 자신에게 보여주는 트로피인 거죠. 나 해냈어.
나 극복했어. in general too. 그래서 노란 스포츠카는 대체로 신흥 부자 현상이에요. new money. 오래된 부자 가문에는 Not a lot of old 드물죠. money families would 새로 부자가 된 of that. 사람은 Because I 자기가 think the new 극복한 money 것을 wealth 보상받았다고 느끼거든요. like feels 나 vindicated 가난했는데 over 이젠 what they 아니야. overcame. I 다들 used to be 알아줬으면 poor and I'm 좋겠어. not anymore. 스스로에게 주는 And 트로피이기도 I want to show 하고요. myself. It's a 반면 오래된 부자 가문은 Whereas the old 우린 늘 이렇게 is 살았는데에 probably 가깝죠. closer to be like, look, 극복할 게 we've always 없는 had 거예요. this. It's like we didn't have to. 그들에겐 그게 그냥 당연한 기대치입니다. It's the expectation of it. Yeah. I look at the people who do that, and to use the 저는 그 노란 페라리 같은 걸 보면 저 사람 가슴에 맺힌 게 있구나 싶으면서도 솔직히 공감돼요. and also wink. 나쁘다고 I 생각하지 relate to 않아요. that. Yeah, Like, and 비난이 it's a 아니에요. bad thing. It's not a criticism. Eh. I have a family. 제 가족 중에 극도로 가난하게 자란 분이 grew up 있어요. extremely 노숙과 위탁 가정을 오간 수준의 가난이요. 그런데 아주 성공한 사업가가 됐죠. And he told 그분이 his daughter 딸이 대학 when his 갈 daughter 때가 was getting 되자 ready for 이렇게 college, he said, 말했어요. "Please, 제발 pick the 네가 most 갈 수 expensive 있는 school 가장 you can get 비싼 into. 학교를 Please, 골라다오. I'm begging you." 부탁이다. It was almost like the more expensive. 비쌀수록 좋다는 거였어요. As like a, 자기가 극복해낸 것에 he 대한 felt so good 자부심이었죠. about what he overcame. 나는 노숙자였는데 idea that he could 지금은 say, I 딸을 used to be 1년에 homeless, 7만 and now I'm sending 달러짜리 my daughter 학교에 to a school 보낸다는 that 것. costs $70,000 a 그게 year. 그분 내면의 That 트로피였던 was a 거예요. trophy. 남들에게 For him 과시하는 것도 internally. It wasn't 아니었어요. even signaling to 그날 others. It 밤 was like, he went to 잠자리에서 bed that 내가 night. 해냈구나, 해냈어 I 했을 did it, 겁니다. man. 그러니까 소비의 많은 부분은 효용이 Spending 아니에요. is not utility. 합리적이지도 않아요. It's not even rational. 인생 어느 시점에 Sometimes 생긴 it's filling a 심리적 psychological 구멍을 메우는 일인 from 경우가 some point in 많습니다. your life. The odds of bad things happening. 우리는 나쁜 일이 생길 확률을 Honest 과소평가해요. about the odds 그 of 확률에 bad things. 솔직해지면 It'd be too hard to get 아침에 out of it. 침대에서 나오기가 너무 If you were 힘들 honest 테니까요. about the odds of you getting 이혼할 divorced, 확률, 실직할 확률, job, 아이가 기대와 of 다르게 your 자랄 kids 확률, not turning out the 노후 way 대비에 you thought 실패할 they would. 확률 Of you 이런 not saving 확률에 for retirement. 솔직하면 If you were honest 내일 about those 일어나기가 odds, it'd be 힘들죠. hard to wake up. 압도당할 You'd 거예요. you'd be over. 그래서 에이 So I think 그건 there 나한테는 is 안 일어나라는 there is a 거의 almost 건강하다고 healthy 할 amount 만한 of 무지가 있는 ignorance 겁니다. that we have 일종의 생존 기제인 거죠. of being like, yeah, but that's not going to happen to me. And it's almost in a good way. that you- 하지만 it's a 바로 survival 그렇기 mechanism. 때문에 금전적으로나 심리적으로나 very 어느 important 정도의 독립이 Financially and 정말 psychologically have a 중요해집니다. level of independence. So just focusing on the financial 재정적 독립만 the 놓고 level of 보면 savings, 이건 it 너무 seems like it's too 과한데 much. 싶은 수준의 It 저축 seems like, 말이에요. oh, this is completely 이렇게까지 excessive. Do I need this 저축과 much 현금이 savings and 필요한가? liquidity? The answer might 싶은 be yes, 수준이요. because you're probably 답은 그렇다일 수 odds of 있습니다. very bad things 나쁜 일의 확률을 과소평가하고 있을 percentage 테니까요. of your net worth is in cash. 자산에서 현금 비중이 얼마나 되세요? Maybe it's high teens. 아마 It's 20에서 right in that 30%쯤 될 zone. 거예요. And it's 10%대 been like 후반일 that 수도 있고요. over the 자산이 course of 크게 변하는 of 동안에도 big changes. 늘 그 I've always 정도였습니다. had it about like 어떤 that. 재무 Any 상담사든 financial 보면 advisor 이렇게 말할 겁니다. would look at that and say, 모건, Morgan, given your 당신 age and 나이와 income, it's way too 소득이면 much. 그건 너무 You 많아요. don't need that. 저도 반박 안 해요. And I don't 터무니없는 disagree with 비중인 거 that. Like, 맞아요. it is ridiculous. But 하지만 저는 I 밤에 value 잘 sleep, 자는 걸 right? 소중히 여깁니다. And as I said before, maybe 아까 there's a nugget 말했듯 in my past 제 과거의 that's 어떤 left me 조각이 with a lower 이게 sense of 다 무너질 self-confidence 수도 of being 있다는 able to, 불안을 남겼는지도 모르죠. the idea that this is all going 그리고 제가 무엇보다 중요하게 여기는 건 시장이나 동료를 이기는 게 아니라 독립이에요. 그건 제 성격의 별난 구석이고요. all wealth is what you 하나는 have minus what you want. 불안 가진 것에서 It is so 원하는 것을 뺀 profound, 값이라는 common, and 겁니다. easy to ignore. 그런데 The 그 두 번째 한글 무시하는 게 that 너무나 you have to 흔하고 minus 쉬워요. what you want and 빼야 more 하는 in 원하는 control 것 of that. 말이에요. By and large, 그리고 what you have. 대체로 우리는 It's very- 가진 것보다 it's possible, but 원하는 not 것을 easy 훨씬 더 통제할 수 your 있습니다. Possible, but not easy. It is 소득을 두 배로 within 만드는 건 control. 가능하지만 Even if it's not 쉽지 easy, 않죠. it's more 반면 within your 가진 것에 더 control. 만족하려 Try to be more 노력하고 content with what you have. 기대치를 낮추는 건 Try to lower your 쉽진 않아도 expectations. 훨씬 You're 더 still an ambitious 내 person 통제 안에 있는 and do 일이에요. that. 야심을 유지하면서도요. Use your 말이 self-doubt 쉽지 like that, 실천은 but it's always gonna 어렵지만 play a role. 늘 역할을 The 하는 second 요소입니다. is 두 번째는 understanding that 독립이 스펙트럼 independence is 위에 on a 있다는 걸 spectrum. 이해하는 거예요. And if you can save $1, 1달러를 save 모으든 $10, you can save $10, $100, 100달러를 you're in a 모으든 better position than you 당신은 were before. 이전보다 나은 And a lot of 위치에 people 있는 in this 겁니다. position will be like, well, I can't save $5,000 a month, so why? 많은 분들이 한 달에 $5,000씩은 못 모으는데 뭐 하러 모아 하는 Particularly 식이죠. once or twice a 하지만 day, 모든 1달러가 차이를 your 만듭니다. job, whatever it might be, you're going to 특히 be like, 10년에 I'm so 한두 번 grateful. That is 실직 같은 일이 that 닥치면 알게 돼요. $5 you save, that $10 그때 you save, 모아둔 that's the $5, oxygen of $10가 life. It's 삶의 gonna 산소가 allow you to 되어서 make different 다른 decisions 선택을 할 than 수 있게 otherwise 해준다는 would do. 걸요. I think go deeper. 가진 것 빼기 원하는 것, The 그 얘기를 더 깊이 해보죠. expectation is what you have. I mean, there are people, and again, I 이건 say this 수치심이나 비난이 아니라 with 공감해서 sort of 하는 shame or 얘기인데요. criticism or 그냥 telling you you 감사할 should 줄 feel grateful for 알아야지라는 what you have. 훈계도 아니고요. There are 아주 people 적게 who earn 벌면서도 very little money 완전히 and are 만족하는 totally 사람들이 satisfied with 있어요. it. 그건 I think 되게 oftentimes that is 타고난 just unique to their 성격이에요. personality. That's 배울 not a 수 있는 learnable 기술이 skill. 아니죠. It's not a teachable 작은 skill. 아파트 하나, It's who they were. 신발 한 Blessed 켤레면 with that. 충분해.
하는 축복을 그냥 타고난 거예요. 그런 사람들이 실제로 있습니다. Those people exist. 그리고 정반대도 있죠. 어쩌면 더 와닿는 예일 텐데 1년에 2천만 달러를 벌면서도 가난하다고 느끼는 사람들이요. 옆에 저 사람이 2,500만 달러를 버니까 내 인생은 2,500만이 아니면 미완성인 거예요. Who said it, but it was basically boiled 누가 한 말인지는 잊었지만 요지는 이겁니다. where you wanted 지금 가진 것을 간절히 And I 원하던 think 때가 now some 있었다는 people 걸 will hear that 기억하라. and be like, no, there was actually a time I 물론 thought I would 난 have more. 지금쯤 더 가질 줄 So I 알았는데 think that exists 하는 too. 분들도 But for a 있겠죠. lot of people, 하지만 대다수에게는 majority, 지금 삶의 there was 무언가가 something- there was at 한때는 least something 간절한 going on in 꿈이었을 your 겁니다. life right now that you 저것만 aspire 이루면 to. 행복할 You 텐데 probably told yourself 어떤 that you would be so 것들이요? happy. There's nothing that profound about what I just said. 방금 한 얘기가 대단히 You can 심오한 건 actually come to terms 아니에요. with it. It can 하지만 정말로 받아들이면 인생이 통째로 바뀔 수 있습니다. Nobody's watching. 아무도 보고 They're 있지 not paying 않다는 것. attention. They don't care 사람들은 what 나한테 you're 관심이 wearing. They 없어요. don't care what car 내가 you're 뭘 driving. 입는지 무슨 차를 모는지 신경 안 씁니다. To be independent 대신 그 돈으로 and be able to 독립을 make my own 사서 decisions. 나답게 사는 That's 선택을 authentic to 스스로 me. 할 수 있다면 That's 그게 amazing. 진짜 굉장한 거죠. You've known me 셰인, for, I don't know, 우리 15 알고 years 지낸 지 or so. 15년쯤 And you 됐죠. have known- I've 제 been 사생활도 open with you 많이 about my 아시고 personal life. And you 제 knew me during 왕소금 my cheap 짠돌이 frugal 시절도 years, right? 아시잖아요. And 그때 I think in a 장난스럽고 playful, 다정하게 friendly, 놀리시곤 respectful 했죠. way, you would give me grief for it. Yeah. And I 그런데 kind of, 저는 in a 그 way, 놀림이 어떤 면에서 좋았어요. because it was 내가 a 독립적으로 reminder that 살고 I was being 있다는 independent, 누구의 that I wasn't a 기대에도 slave to anyone else's 노예가 아니라는 expectations. 확인이었거든요. I think I kind of 그걸 reveled 좀 in that 즐겼던 at 것 the 같아요. time. It 제 was 성격과 제가 consistent with 살던 my 방식에 personality, 맞는 the lifestyle that I was 삶이었으니까요. living. But I 나는 also 남의 enjoyed 기대에 being reminded 놀아나는 that 존재가 I 아니라 am not 내 just a 방식대로 pawn to 산다는 걸 somebody else's 확인받는 게 expectations, that I'm doing 오히려 this my way. 즐거웠습니다. Oh, yeah, but I also admired that you 맞아요. just didn't 그런데 care. You 저는 didn't 그렇게 really 신경을 안 care 쓰는 게 what people thought. 오히려 멋있었어요. Like I would tease you. 남들이 뭐라 생각하든 전혀 Oh, I 개의치 still have a palate 않으셨잖아요. for that. 와인 You were just 갖고 like, 가끔 whatever, 놀리긴 like, I 했지만요. don't care. You would hand me an expensive glass and I'd be like, 비싼 와인을 Shut up. 건네주시면 What is 제가 this, $2 그랬죠. Chuck Shane? What is 이거 찰스 샤우예요. I think we- 이 달러짜리 와인 as- 아니에요. as good friends, 좋은 we 친구들끼리 give each 그렇게 other 서로 grief for 놀리는 it. 거죠. But 그런데 I 저는 feel 이렇게 like if 생각해요. people are not giving 당신의 you 생활 something 방식에서 in your 누구도 lifestyle, 놀릴 you're 거리가 없다면 probably just 당신은 아마 남의 기대에 맞춰 사는 양일 somebody 뿐이라고요. else's. If 특히 평균 이상을 버는 사람인데 someone who is a 삶에 유난히 돈을 안 there 쓰는 isn't something in their 구석이 life 하나도 they 없다면 spend very little. 사회가 원하라고 시킨 I think 걸 there's a high 그냥 chance 따라가는 that 양일 they're going 가능성이 along with society 큽니다. tells them they should want. 그래서 저는 허름하게 입거나 허름하게 먹거나 허름한 차를 모는 부자를 만나면 정말 반가워요. 사회는 좋아하라고 했지만 나는 그냥 안 좋아하라고 깨달은 구석이 하나쯤은 있어야 하는 거죠. 물론 반대로 소득에서 남들보다 훨씬 큰 비중을 쓰는 무언가도 하나쯤 있어야 해요. 그것도 중요합니다. 핵심은 아무도 보고 있지 않다는 전제로 자기 방식대로 사는 거예요. 실제로 아무도 안 보니까요. We recorded with a billionaire. It was so 지난 여름에 바로 이 스튜디오에서 억만장자 한 분을 모셨는데 재밌게도 들어가 보니 점심으로 카바를 드시고 계셨어요. I was I just love like, it. yeah, Yeah. this is amazing. 너무 좋네요. 딱 그래야 하는 거예요. Because it's delicious. 맛있으니까 먹는 거죠. And 카바를 wouldn't it suck if 좋아하는데 you loved 난 kava, 억만장자니까 but you're like, 캐비어를 oh, 먹어야 you gotta 해 eat caviar, 하면서 and then you're just 그 비리고 choking 짠 걸 down 억지로 the 삼키고 salty 있다면 nastiness of 그거야말로 caviar. Wouldn't that, 별로인 isn't that 인생 a bad 아닌가요? life? 100%. I love 100%요. 전 타초벨을 Can't get 정말 enough of Taco 좋아해요. Bell. Love it. What's your go-to? 타코벨 nacho 진짜 cheese 못 chicken 끊으시죠? 뭐 드세요? It's so good, and they cost like $1. 나초 And 치즈 they're 치킨 just, it's just the 찰루파요. cheapest, dirtiest 1달러짜리인데 food, but 정말 God, it 맛있어요. tastes good. There's this, Rob Henderson. 롭 핸더슨이라는 대단한 작가가 있는데 He has this heuristic 제가 that 사랑하는 says 법칙이 하나 있어요. rich people food 부자 looks 음식은 better than it tastes. 맛보다 보기에 And 좋고 poor people food 서민 tastes 음식은 better than 보기보다 it 맛이 좋다. 100%. So Taco Bell 100%예요. looks nasty. 타초벨은 보기엔 별로지만 Caviar looks 맛있고 great, so 캐비어는 I 보기엔 remember 근사한데 I 별로죠. gave a talk once. 예전에 샌프란시스코에서 강연을 했는데 At the end of it, 끝나고 they gave me 미슐랭 this 스타 Michelin 레스토랑에 star 데려가 restaurant. 주셨어요. And 엄청나게 it was 격식 so 있는 fancy, and 곳이었고 it was so 코스가 stunning. 13개쯤 Like 나왔어요. 13 courses, 그런데 whatever it 저는 was. 거기 있는 내내 The whole time I 길 was 건너 there, 버거 I 가게만 was looking 쳐다봤어요. across the street at this burger joint Pete, can I get some pizza, with a please? line out the Yeah. window. 난 그냥 버거가 먹고 싶은데 하면서요. had a- Want a burger? 그런데 미슐랭이 최고가 별 셋이던가요? What's the highest Michelin star? Is it 3? Three. I think it was that. I 셋이요. had a 3 저 star 미슐랭 Michelin 3스타에서 한번 This was 먹어봤어요. last summer. 지난 여름 유럽에서였는데요. And 아주 잘 쳐줘야 평범했고 몇몇 요리는 정말로 진짜로 별로였어요. 보기엔 아름다웠고
비쌌고 분위기는 끝내줬는데 말이죠. And the atmosphere was amazing. Longer than everybody else and be 남들보다 더 오래 그냥 평균만 하는 거예요. For 30 years, 사실 30년 동안 평균만 해도 시도한 사람들의 대다수를 이깁니다. the vast majority of people. 그리고 50년 동안 평균이면 투자자 상위 3%쯤에 들어갈 거예요. 역사적으로 그랬습니다. 시장을 이기려던 사람들의 97%를 앞서는 거죠. 세후로 따지면 99%일지도 몰라요. 그런데 상위 3%, 1%가 부족하다는 건 저한텐 미친 소리로 들립니다. 다른 어떤 분야에서 아무 노력 없이 상위 3%라는데 부족해 상위 2%에 들려고 인생을 바치겠어라고 하겠어요? 저는 전혀 끌리지 않아요. 물론 그게 끌리는 분은 마음껏 하시고요. 종목 발굴에 지적 자극을 사랑하는 분들도 많죠. 저도 시장을 매일 봐요. 22년째 하루도 빠짐없이 봤습니다. 세상을 들여다보는 매혹적인 창이니까요. 하지만 다음에 어디로 갈지 예측하는데 인생을 바쳐서 상위 3에서 2%로 올라가야지 할 생각은 전혀 없어요. So today markets are 지금 시장이 사상 최고치잖아요. 인세가 들어오면 그날 바로 인덱스 펀드에 넣으세요? 아니면 6달, 12달에 걸쳐 나눠 넣으세요? In the last 5 years, every book check that 5년간 인세는 세금 떼고 나머지는 다 그날 주식이었어요. on the exact same day you get it. You Yeah. don't. 받은 그날 바로요? It's like whatever day that happens to be. That 네, 그게 언제든요. and you don't think twice about the fact that it's a 최고치여도 고민 없이요. or No, and I wouldn't defend that and say that that's 그게 역사적으로 최선이라고 변호하진 않을게요. Again, 아마 최선이 맞긴 할 텐데요. 저보다 똑똑한 누가 와서 이 배분 전략을 써라, 나눠서 넣어라 해도 저는 네. 그런데 전 단순하게 갈게요. 합니다. 더 낮게 만들 기막힌 공식엔 관심 없어요. 핵심은 단순함이니까요. 맛있는 피자를 먹는데 누가 이걸 뿌리고 1분 더 굽고 도우에 정수한 물을 쓰면 낫다고 하면 조용히 좀 해주세요. 제 피자 맛있거든요. 하잖아요. 투자도 똑같아요. 사람들한테 그렇게 말하고 That's 싶어요. what I want to tell people. I want to be like, shut up. I think about two things. 두 가지를 생각해요. 하나는 인생에 실망시키고 싶지 않은 사람들이 있는 게 정말 중요하다는 것. 이 대화도 몇 년 전에 그 얘기로 시작했었죠. 제 인생에 그 몇 사람에게 성공이란 그들을 실망시키지 않는 겁니다. 물론 저도 완벽하지 않아요. 이건 다르게 했어야지 할 때도 있을 거예요. 그래도 정말로 실망시키고 싶지 않은 몇 사람이 있습니다. 어떤 금전적, 물질적 성공을 이뤄도 아이들이나 아내나 부모님을 크게 실망시켰다면 좋은 인생이었다고 돌아볼 수는 없을 거예요. 상상이 안 됩니다. 관계가 잘 안 풀릴 때조차 실망시키고 싶지 않은 사람들을 실망시키지 않는 것. 그게 제 성공의 정의에서 근본입니다. That's fundamental to my definition of success. Yeah. I love that, man. 와, 정말 좋은 말씀이네요. Related to that, loyalty to people. 그와 연결해서 충성할 자격이 있는 사람에게 지키는 의리는 굉장히 보람 있는 일이에요. Which is a small list. 핵심은 자격 있는 사람이라는 거예요. 그 명단은 짧습니다. 대부분은 자격이 없어요. 하지만 자격 있는 사람에겐 놀랄 만큼 보람됩니다. Go deeper on that. What does that mean? 무슨 뜻인지 더 듣고 싶어요. 아이들을 보면서 네가 나를 아무리 함부로 대해도 나는 늘 네 편이다. 너는 그럴 자격이 있다고 말할 수 있다는 건 엄청난 기쁨이에요. 저는 콜라보레이티브 펀드에서 10년을 일했어요. 대표인 크레이그 셔피로는 제가 더는 거기서 일할 필요가 없어진 뒤에도 제 의리를 받을 자격이 있는 사람입니다. 그럴 필요가 없을 때 저에게 베팅해 준 사람이거든요. 그 의리를 지키는 건 좋은 정도가 아니라 벅차게 기쁜 일입니다.